Good morning students. Today we are going to discuss about our second lesson. Your second lesson is knowing your operating system. Knowing your operating system. Here we are going to discuss about what is an operating system, then how it is working. Okay. So operating system. Operating system is that defined as a collection of programs which controls the overall activities of all the computers such as input, process, output, memory and storage of data. Thus, it acts as an interface between the user and the computer. Some of the operating systems are MS-DOS, Windows, Unix, Linux, etc. So, what is an operating system? An operating system is a interface. It is act as an interface between user and computer hardware. It makes links between user and computers. Okay, then only we can instruct the computer, we can operate the computer. Here some of the popular operating system: MS-DOS, Windows, Unix and Linux. These are all the some of the popular operating system. So what is operating system? An operating system is a interface between the user and computer. Okay, so it gives links between user and computer. Next we are going to discuss unique features of GUI. What is GUI? Graphical user interface. GUI means graphical user interface. The user interface with the system is changed by the terminology called as GUI, which means that the options are represented by the appropriate figures called icons using which the user can accomplish the task. The Microsoft Windows, a familiar product from Microsoft Corporation, is a GUI package having various tools for commercial need. Windows operating system is one of the multitasking operating system that performs different tasks at the same time. That is, more than one program are loaded and executed by CPU at the same time. We shall now discuss how files are manipulated in Windows operating system. So what is Microsoft Windows? The Microsoft Windows, a familiar product from Microsoft Corporation, is a GUI package having various tools for commercial need. So Windows operating system is one of the multitasking operating system. What is Windows operating system? Windows operating system is one of the multitasking operating system. It can do many works at a time, so that only it is called multitasking operating systems. Okay, that performs different tasks at the same times. That is, more than one programs are loaded and executed by CPU at the same time. So what is multitasking? So more than one program are loaded and executed by CPU at the same time. At the same time, the CPU can do many operations. Okay, more than one programs. Then this is called multitasking operating system. Okay, so now you know what is operating system and what is Windows operating systems. Then what is GUI? So what is operating system? An operating system is a software. Okay, it is act as interface between the user and computers. Some of the popular operating systems are MS-DOS, Windows, Unix, Linux, etc. Then GUI. Now we are going to discuss about files. Okay, what is a files? A file is a collection of information. Okay, what is file? A file is a collection of information. It consists of text, pictures, numbers, sounds, or combination of all. A file is identified by its file name. For example, my file .txt. The file names has three parts: file names, a dot, and the extension. File name is a name given to a file. Here the extension .txt indicates that it is a text file created using Notepad application. Okay, so first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னது? இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரு இவங்க வந்து இன்டர்ஃபேஸ் நடுவில் இருந்துட்டு என்ன செய்வாங்க? கம்ப்யூட்டரையும் நம்மளையும் கம்யூனிகேட் பண்ண ஒர்க் பண்ணறதுக்கு வைக்கிறாங்க. ஸோ அதில் ஒரு ஃபேமஸான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது சிலது. என்னென்னு பார்த்தா MS-DOS, Windows, Unix,
அப்புறம் லினக்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு GUI பார்த்தோம். GUIனா என்னென்னு பார்த்தோம், கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட்டு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு என்னென்னு பார்த்தோம். விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒன் ஆஃப் த மல்டி டாஸ்கிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக நிறையா வேலையை செய்யக்கூடியது. மல்டி டாஸ்கிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அட் ஏ டைமில் நிறைய வேலை, மோர் தென் ஒன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட வேலை. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைல்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ஃபைல்னால் என்னது, ஃபைல்னால் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், அது கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒருத்தரோட ஃபைல் எடுத்து வர சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட என்ன இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பேஷண்ட்டோட ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வாங்கிறாங்க. அப்போ அந்த ஃபைல் என்ன இருக்கும், அவங்களோட நேம், அட்ரஸ், அவங்க ரிலேட்டிவ் இது ஃபாதர் நேமா, அப்புறம் தென் பிளட் குரூப்பு, எப்போ அட்மிட் ஆனாங்க, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளத்தோடு வந்தாங்க, இப்போ அவங்க அந்த கேஸோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குது, ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சா இல்லை எத்தனை % சால்வ் ஆகிருக்கு, லைக் தட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துருப்போம் அபவுட் அ பர்சன். ஓகேவா, ஸோ பர்சனாக இருக்கலாம். ஸோ இது ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி ஒரு பர்சனை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏதோ ஒரு திங்ஸை பற்றினா ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்டில் இல்லை எங்கேயோ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு திங்ஸை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு திங்ஸ்னால் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து இது எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணோம், எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். வாட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன், எ ஃபைல் இஸ் இதுதான் ஃபைலு. இப்போ வாட் இஸ் எ ஃபைல், எ ஃபைல் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஃபைலுங்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபைலை எப்படி நம்ம சேவ் பண்ண போதுனா ஃபைல் நேம் கொடுத்து .txt அப்படி தான் சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் நோட் பேடு இதிலெல்லாம் போய் நம்ம டைப் பண்ணால் தான் இது ப்ராக்டிக்கல் செஷனில் வந்து நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. அதை டைப் பண்ணால் தான் நமக்கு தெரியும் எப்படி இது சேவ் ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ இங்கே சம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மீனிங் .doc அப்படின்னா என்னது, எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் MS வேர்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல்ஸ். ஸோ MS வேர்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல்ஸில் வந்து இப்போ எதாவது சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டா .docன்னு வரும். நெக்ஸ்ட் .bmp எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல்ஸ். சம்திங் ஏதாவது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ட்ரா பண்ணுறோன்னா அது என்ன ஆகும், .bmp ஸ்டோர் ஆகுங்கிறாங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பிக்சர் ஃபைல்ஸ் வந்து .jpeg ஓகேவா, JPG. நெக்ஸ்ட்டு GIF எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அனிமேட்டட் பிக்சர் ஃபைல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு .wav எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் ஃபைல்ஸ். ஸோ WAVனா சவுண்டுக்காக வந்து சவுண்டில் உள்ள ஆடியோஸ்லாம் சேவ் பண்ணலாம், இப்படி சேவ் ஆகும். அனிமேட்டட் பிக்சர் ஃபைல்ஸ்க்கு வந்து .gif ஓகேவா, அப்படி சேவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சில எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோல்டர்னால் என்னது, when different files are grouped under one name then it is called a folder. ஸோ நிறையா ஃபைல்ஸ் நேம் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபைலில் வந்து சேவ் ஆகி இருக்குது ஃபோல்டரில், அந்த ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணிக்கிறோம், அது பேர் தான் என்னது ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோல்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் அண்ட் சப் ஃபோல்டர். ஸோ அந்த ஃபோல்டர் வந்து என்ன ஆகுனா நிறைய சப் ஃபோல்டரும் இந்த ஃபோல்டருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைவ்ஸ். த ஹார்ட் டிஸ்க் இன் த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ. தேர் ஆர் many portion and they are called drives. Drive is a storage area in hard disk where files, folders and application programs are stored. So the drives பார்த்தீங்கன்னா hard disk is the computer system can be divided into two. So computer system இருக்கிற hard disk வந்து two types டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. 2 இல்லைனா 3 இல்லைனா மெனி போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா. அண்ட் தே ஆர் கால்டு ட்ரைவ்ஸ். ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ட்ரைவ்ஸுங்கிறோம். ட்ரைவ்ஸ் இஸ் ஏ ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. வாட் இஸ் ட்ரைவ்ஸ்? ட்ரைவ்ஸ் இஸ் ஏ ஸ்டோரேஜ் ஏரியா இன் த ஹார்ட் டிஸ்க் வேர் ஃபைல்ஸ். ஓகே, ட்ரைவ்ஸுங்கிறது ஸ்டோரேஜ் ஏரியா எங்கே, ஹார்ட் டிஸ்கில். நெக்ஸ்ட்டு விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர். Windows Explorer is a program which manages the contents of the hard disk. So what is Windows Explorer? Windows Explorer is a program which manages the content of the hard disk. So hard disk content manage பண்ணிக்கும், அதான் Windows Explorer ஓட வேலை. It helps us to explore the files, folders and drives. So இது என்ன பண்ணும், ஃபைல்ஸையும் ஃபோல்டரையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும். To open files, Explorer, click on Start button. To open Windows Explorer, click on Start button, point to Programs and select
and select Windows Explorer. The Windows option opens with the two parts as shown here. ஸோ கீழே உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரருக்குள்ள எக்ஸாம்பிள். அதான் அதை பார்த்தா நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்த்தா நம்ம ப்ராக்டிக்கல் செஷனில் லேபில் செஞ்சால் தான் we can understand easily. ஓகேவா? Next we are going to discuss about file management. ஓகேவா? File management. So what is file management? Some of the basic operations that can be performed on files and folders are create, copy, move, rename, etc. We shall now discuss how to perform this operation in Windows Explorer. So file management. So management means what? ஸோ இருக்கிற ஒரு ரெக்கார்டையோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்னது கரெக்டான வழியில் கரெக்டான வேஸில் நம்ம கொண்டு போகிறது, இல்லை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறது, டெலிட் ஆகாமல், இல்லை கூடுதலாக இன்ஃபர்மேஷன் அதில் ஆட் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம அந்த வேலை பார்க்குறோம், ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணினா அதான் வந்து என்னது மேனேஜ்மெண்ட்போம். ஸோ இங்கே ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ இந்த ஃபைலை என்ன பண்ணுறோம், டெலிட் பண்ணுறோமா, சேவ் பண்ணுறோமா, காப்பி பண்ணுறோமா, கட் பண்ணுறோமா, எங்கே எடிட் பண்ணுறோம், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் இங்கே செய்கிறோம். ஸோ அதான் அது வந்து ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன டாபிக், கிரியேஷன் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ். கிரியேஷன் ஆஃப் ஃபோல்டர். டு கிரியேட் a folder using menu, open the drive in which you want to create a folder. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு கிரியேட்டிங் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண என்ன பண்ணணும், இது வந்து சிஸ்டத்தில் செய்கிற வேலை இதெல்லாம். அதனால் நம்ம இது என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூலில் ப்ராக்டிக்கல் செஷனில் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம், ஒரு நேம் கொடுத்து ஒரு ஃபோல்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் அ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டரை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபோல்டரில் வச்சு மவுஸ் பாயிண்டரை வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணணும். ஓகேவா? மவுஸ் பாயிண்டரில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா நிறைய ஆப்ஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டே ஓப்பன் தான் வரும், ஓப்பன் கொடுத்தா ஓப்பன் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு ரீநேம் எ ஃபைல் ஃபோல்டர். ரீநேம் எ ஃபைல் ஃபோல்டர். ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஃபைலையும் இல்லை ஃபோல்டரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது மேலே வச்சு மவுஸ் பாயிண்டரை வச்சு ஜஸ்ட்டு ரைட் கிளிக். we have to do right click. If we click right side means some options are available. அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நியூங்கிற ஆப்ஷன் எடுத்தோம்னா அதுக்கு அந்த ஃபோல்டர்னு வரும். அந்த ஃபோல்டரில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், புதுசாக நம்ம நேம் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை இருக்கிற நேம் எடுத்துகிட்டு நேம் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு காப்பி எ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர். நெக்ஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஒரு ஃபைல் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு ஏங்கிற ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா, ஃபோல்டர் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணால் நிறைய ஆப்ஷன் வரும். ஸோ சேவஸ். ஓகேவா? சேவஸ்ன்னு கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரில் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா, காப்பி ஃபைல் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் ஃபைல் அங்கேயே தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏன்னு ஒரு ஃபோல்டர்லேருந்து பிங்கிற ஃபோல்டருக்கு நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓகேவா? ஒரு ஏங்கிற ஃபோல்டர்லேருந்து பிங்கிற ஃபோல்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ அதை நம்ம என்ன நினைக்கலாம், அந்த ஏ ஃபோல்டரில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும், பிலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காம நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட்டு அதுலேருந்து காப்பி மட்டும் பண்ணால் போதும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் இஸ் எ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர். கட் அ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர். ஒரு ஃபோல்டரை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே சேம் ப்ராசஸ் தான். ரைட் கிளிக் பண்ணி கட்டுன்னு ஆப்ஷன் வரும், கட்டு கொடுத்துட்டா அவ்வளோதான், அந்த ஃபோல்டர் அதுலேருந்து கட் ஆகிடும். ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே. உங்களோட லெசன் செகண்ட் லெசன் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து தேர்ட் லெசன் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கிளான்ஸ் ரிவிஷன் பார்ப்போம் இந்த லெசன் என்னான்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னால் என்னென்னு சொன்னோம், இன்டர்மீடியேட்டராக இருந்து யூசரையும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரையும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிது. நெக்ஸ்ட்டு GUI. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைல்ஸு. ஸோ இந்த ஃபைல்ஸில் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம். .doc, .bmp, .jpg, .diff, GIF, .wav, WAV. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபோல்டர் என்னென்னு பார்த்தோம். ட்ரைவ்ஸ், விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர், மேனேஜ்மெண்ட், ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட், கிரியேஷன் ஃபோல்டர், ஓப்பன் எ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர், ரீநேம் எ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர், காப்பி எ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர், கட் எ ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய செகண்ட் லெசன். ஓகேவா? we will finish our class. ஓகே, கிளாஸை முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே. ஸோ அந்த கொஷின் ஆன்சர், ஒன் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் மார்க் பண்ணி ஐ வில் சென்ட் லேட்டர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.